ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 130 ಭಾರತೀಯರು ನೇಪಾಳ ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೇಪಾಳ ಟೂರಿಸಂದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ತಮಗೇನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು TG ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ MEAಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿಂಚೋಳಿದವರು ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ SP ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಖಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ MEA ಅವರ ಹತ್ರ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. MEA ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ SP ಕಚೇರಿಗೋ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. As of now, close to around 130 to 140 Indians have gone missing in the floods of Nepal. But these figures are yet to be ascertained. The government is in touch with MEA, and the MEA has issued 3 numbers which are also available on WhatsApp for the benefit of our people. As of now, we are also not sure of how many people from Karnataka are stuck in Nepal. Belagavi, we are getting reports that some people are there, but it is not ascertained. Kalburgi, 2 people from Chincholi are stuck in the Nepal floods, and that has been reported to our SPs. And I urge through the media that if there is any information that you have about our people from our state missing in Nepal, please get in touch with the local police station as soon as possible, or at least the district SP. And if you inform us, we will ensure that the right communication channels will be opened for their relatives and friends. Sir, 3 FIRs filed in South Division Police Station related to one Eid Milad procession. Someone called Mr. Punit Kerehalli and others were being arrested. Now Mr. BJP leaders are saying that it's an intentional attack by the so-called groups against... See, whenever we file FIR, we have to state under which BNSS codes we are filing an FIR. Am I right? So let them look at the penal codes that we have filed it under and then comment. See, vigilantism will not be tolerated in Karnataka. We have been told very clearly. Whether it is X, Y, Z, it does not matter. But the problem with the BJP is they are always interested in vitiating the environment. Their entire careers are being built by sowing communal seeds in the society. So it does not matter to me what the BJP people have to say. Everybody will be booked as per law. You come to my state, you get onto the streets, you prevent processions of any religion, whether it is Muslims doing it to Hindu processions or vice versa, it does not matter. If you are breaking the law, there will be cases filed.
Nobody is above the law. Sir, Mr. B. Nagendra, has he offered resignation? Because some speculations are being circulating. I can't comment on speculations, rumors, or hearsay. But it is circulating everywhere, sir. He was been. So, like I said, I cannot comment on speculations. आपके पास कोई कागज है या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ बताया आपको कान में, तब आप जाके पूछ रहे तो मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ. अभी जो भी ब्रेकिंग न्यूज आप डालते हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं तो पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा मेरा. SIR, over the SIR issue, sir, the Chief Minister also discussed about the same thing yesterday, and he said, what is the next course of action from See, you? we have written as a government to the Election Commission asking them to extend the dates and more importantly that no voter be left behind. So the Honorable Chief Minister, Mr. D.K. Shivkumar, has given around 8-10 recommendations to them. We are hopeful that at least this time they will pay heed and ensure that the SIR that they are doing is more inclusive than exclusive in nature. Even after report submitted, sir, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್, ಅದು ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡಿಬಾರದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕ್ರೂಟಿಂಗ್ 74,000 ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಶ್ಯೂನೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ವಿಜಯಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ 100 ಜನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು KPSC ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು CIDನಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು CBI, IT, EDನೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಚರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಡಿಬೇಕು. ಈ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರೋದು. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಳಿದಿರೋ ಸೀಟನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕ ಅಥವಾ MLC ವಿಚಾರಕ್ಕ? ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ? Will there be any reshuffle, sir? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. So it's not. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೂಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ರೂಮರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ? ರೂಮರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಈಗ ರೂಮರು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, ಜಮೀರ್ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಒಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೀವು ಇವ್ರೊಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೊಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೊಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? AICC ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು AICC ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? AICC ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? KPCC ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮಧು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಭಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 106 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯಾರ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿನ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ ವಿರೋಧ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ನನ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜೆಪಿದವರು ಮೂರ್ಖರು. RSS ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋಂದಣಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಲುವಾದಿಯವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದವರು ಇವ್ರಿಗೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನಾನೇ ಕಟ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾಖಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಿಂದ, ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು 2.5-3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಂತ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್, ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದಿರಲ್ಲ, ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಿದಿರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ನಿನ್ನೂ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಮೋದಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು RSSನ ಪ್ರಚಾರಕರಿದ್ದಾಗ, ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ವೈ? ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Sir, after your answer in assembly, now the BJP leaders are targeting once again you over this RSS issue, where you said there are a bunch of fools. How will you ban an organization that is not even registered? How will I file a case against an organization that is not even registered? And my demand is extremely clear. If you are going to do a march past on my streets in Karnataka, I want to know who you are. Register, I will give you the best bandobast possible. I will give you more than that if you want. But tell me who you are. Ultimately, the Department of Home is footing that bill, right?
of providing bandobast to these people. So if I do it for anybody else, will you agree? So all I'm asking is, please tell us who you are. Please get registered. If you don't have funds to get registered, I will ensure I will pay from my MLA salary. Are you guessing somewhere, sir, the government Instead is of planning instead with of the mentioning that delimitation there are draft? no cases registered, Delimitation draft, the sir. mention could have been the organization. No. isn't- See, the question was very clear by a BJP member. How many cases are registered against RSS? There is no. The question should have been, how many people who are affiliated to RSS have cases? Then the list would have been long. You get the difference? They have asked, does RSS have any case? RSS does not have any case. Do the people who are affiliated with RSS, do they have cases? Thousands. In fact, one of the Pracharaks has a POXO case In your in my state. He held the highest office, RSS Pracharak, who is being seen in RSS shots. So, if they had asked me how many cases are registered against people affiliated to RSS, the list would have been long. And you also know who all are there. Sir, how about this subcommittee, sir? How will it work? Because you are See, saying the about subcommittee is formed to figure out reforms for recruitment in education, in government jobs as well as in education. The government of Karnataka already has prepared a draft bill of preventing corruption in government recruitment, and the draft rules also are ready for public for their feedback. In fact, it just got done yesterday. So if they have any feedback to give, we will ensure that is also added to the new frame of rules of the bill, and we will be ensuring that we give transparent governance and will ensure transparent recruitment to all the posts that have been declared open for recruitment. So the longest pause in parliament, do you somewhere smelling that the government in the background may be preparing for the delimitation bill? They are preparing for that from how many years? Not now. They got it in the garb of women reservation, if you remember. It's not my statement. Mr. Amit Shah on the floor of the House said the women reservation is linked to delimitation commission. That's why they withdrew, no? Women's bill is already passed. If they are serious, they could have done it that time only. They can still do it if they want to. Sir, what do you want to say to those vigilantes in Karnataka? Because time and again, Already I have nowhere- answered. No nowhere such vigilantism incident will be allowed in Karnataka, irrespective of your caste, irrespective of your religion. If you take law in your hands, I will have to ensure that you will be in jail.